आसतु आपण को आज स्वागत जनाऊँ आम यही जिनबिन गपपुटुली को जो थे आज आम शुणा जिनबिन दास त्रिपाठी द्वारा लिखित बड़ छत्र आकाश। चलतु आरंभ करवा। सबुदिन परी से दिन ऑफिस डेरी हो जाउतला। मल्ली खाइबा को दियो, जल्दी 9टा बाजिलानी परा। हाकिम बाबू चित्कार करी कहिले। धड़पड़ होई मल्ली धाई गले और टेबुल उपरे जाई खाइबा सब रखिदेले। तरतर किना कौन बनी जानिछंती? बेसर बटा रो माछ झोल और पतर पोड़ा, ता सहित पुणी आलू चकटा आउ स्वादिष्ट स्वादिष्ट सालाड। ये सब को देखिकी हाकिम बाबू चित्कार करी कहले, ए कौन सब मल्ली? मोर टिफिन कहीं डेरी हो गलानी। मल्ली टिके हसी दे कहले, बुझिल तुम टिफिन मु केते बेलू पैक करी रखिछि, जोंथरे मु देछि कोबी भदा ओ ता सहित परोटा मध्य। मल्ली कहले, व्यस्त हुओ नाही आउ। हाकिम बाबू कहले, ओहो डेरी हो गलानी, मु एते सब जिनिस किपरि खाइबी? एहा कहि सला परे मल्ली हसी हसी कहउचंती, ए स्वामी तुम पई खाइबा बनै बनै मोर मुहटी कला होई गलानी धुआं रे। ए तो हाथ जो सुंदर नरम थिला ताहा टाण हे गलानी। ए पाटी पिला मानक पढ़ाई पढ़ाई बंका होई गलानी। ए सब तुमर प्रेमर आभार प्रकट करिया पई आउ मो पाखिरे कोनसी शब्द नाही मो स्वामी। हाकिम बाबूटी हसी कहले, ये कौन नाटक चलीची? तुमे कौन बड़ अभिनेत्री पुरस्कार पाइबो कि? दुहींक मध्य भल पाइबा एते प्रगड़ थिला कि दुहे परस्पर निजर कथा को न कही मध्य बुझी जाउथिले। ओ मल्ली सेही डाइनिंग टेबल खाइबा आनी हाकिम बाबू खोई देले। ओ हाकिम बाबू निजर बूट पिंधिबारे व्यस्त थांते। बुझिल मल्ली? हाकिम बाबू कहिले, आज बड़ मालिक आसुचंती। बड़ मालिक जदि आज तांकर ऑफिस रे काम होई जिवो ना, ताहले हमर जो प्रोजेक्ट रही छि सेटा बहुत बढ़िया होई जिवो। एहा कहि मल्ली को छता मागिले हाकिम बाबू। मल्ली मो छताटा देलो कोठी अछि? छताटा हैला हाकिम बाबू को जीवन। छता न सांगरे नले ताको केमिति लागे। थट्टारे मल्ली कहिले, हां छता निया छता। तुमे काहे की छता नेबुनी? ए छता रे तो तुमे हैला कुकुर बिलेई समस्त की मारी मारी भोगे दउथुवा। ए छतार काहे आवश्यकता नाही। हाकिम बाबू कहले, बुझिल मल्ली एटा थट्टारे विषय नुहे, ए छता नुहे, एटा मो पिता को आशीर्वाद। ए पिता को आशीर्वाद रो छता पई मु आज तुमको पाइछि। मल्ली टिके झाउणी पड़ी की हसी देले ओ सेठू चली गले। हाकिम बाबू निज स्कूटर रे छता को रखी बाहरी पड़िले ऑफिस पई। रास्ता रे जाऊ जाऊ हाकिम बाबू चिंता करूछंती तांकर से छतार कहानी। जेते बेले से प्रथम ग्रेजुएशन पई कॉलेज गले सेते बेले तांको पिता तांको ए छता को देई कहिथिले, बापरे ए छताटा तते देइछि, रास्ता रे तो चली चली जाउछु ना, ए छता सांगरे नेकी जाइथिबो, कुकुर बिलेई केही तते कष्ट देबेनी आउ खरा भी काटिबो नाही। क्लास सारी जेतले हाकिम बाबू फेरुथिले छता को खोलिउथिले, सेही समय हठात किना जोर से पवन होइला ओ साइकिल स्टैंड पर हुए जाई से छाता अटकी गला उड़ी उड़ी। एहा देखि हाकिम बाबू भी साइकिल स्टैंड पाखु को धाई धाई गले, किंतु तांको पाद फिसी गला आ से साइकिल स्टैंड ऊपर पड़ी गले। अरे अरे ये कौन हे गला कहि चित्कार करी झियो तळे धाई आसिले, हम साइकिल भांगी देला ई पिलाटे भांगी देला, मारो 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 मारो। या कहि सब से पुओ को टाणी भरे व्यस्त। हठात किना सेठी गोटे झियो कहिला, रुह रुह मारो नाही। ये कौन जानी सुनी की पड़िचंती ना, ताको छात अटकी जाइछि देखुनो। छता को काढी हाकिम बाबू को देले ओ हाकिम बाबू को उठाई की कहिले, देखो ए छताटा पई तुमर आम साइकिल भांगी जाइछि, जदि तुमे ए साइकिल को ठीक करि देबो ताहाले आमे तुमर बहुत आभारी हेबु। से झियो आउ केही नथिले, से थिले मल्ली। मल्ली को देखि मल्ली को नम्र भाषा सुनी हाकिम बाबू टिके निजको दृढ़ करी कहिले, बुझिले एटा मोर दोष नथिला, आपे आपे हेई गला। मु जानी सुनी आपन को साइकिल भांगी नाही, तथापि मु आपन को साइकिल ठीक करि देबी। एहा कहि साइकिल स्टैंड पर जाई साइकिल ठीक कर देले। और मल्ली तांको कहिले, व्यस्त हुओ नाही, एपरि घटना कहा सहित भी होई पारे, आपन सहित होईछि आउ कहा सहित भी होई पारे, सेथि पई एथि व्यस्त हुओ नाही। कहि मल्ली से जागा छाड़ी निज सांग सहित चली गले।
ମଲ୍ଲିର ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ର କଥା ହାକିମ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଏକ ତୀର ପରି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଓ ତାକୁ ରାତି ଦିନ ତା ମଲ୍ଲିଙ୍କର ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, ହାକିମ ହାକିମ ଛତାଟା ଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପରିବା ଆଣେ। ହାକିମ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ନିଅ ନିଅ ବାପା, ତୁମ ଛତାଟା ନିଅ, ଏଇ ଛତା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ହାକିମକୁ ବାପା କହିଲେ, କଣ ହେଲା କି ରେ ପୁଅ, ତୋତେ ଛତା ମାଗିଲି ନା ମୁଁ ଜୋତା ମାଗିଲି ନା କଣ ମାଗିଲି, ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ତ ହାକିମ ବାବୁ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇ କହିଲେ, ବାପା ବୁଝିଲ, କଲେଜରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏ ଛତା ପାଇଁ ମୋ ସାଇକେଲ ଜଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ମତେ ତା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତ ହାକିମ ବାବୁଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ନେ 50 ଟଙ୍କା। ତ ହାକିମ ବାବୁ କହିଲେ, ନା ନା 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଡିଗଲି, ମୋ ଦେହ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ହାକିମ ବାବୁଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଦେଖରେ ଧନ, ନାରୀର ସମ୍ମାନ କରିବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୋ ହାତରୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଜାଣତରେ ସାଇକେଲ, ତାକୁ ଠିକ କରିବା ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଟା ତୁ ଠିକ କରିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଛୁଆ ବି ତୋତେ ଏଇ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସେ ଛୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ପରିବା ଆଣି। ଆର ଦିନ ମଲ୍ଲି ହାକିମ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ରୁମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ହାକିମ ବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା, ତୁମେ ସବୁ ଦଳେ ଝିଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ଆଜି ମତେ ପିଟି ଦେବ ନା କଣ? ମଲ୍ଲି କହିଲେ, ନା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଟିବୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ 50 ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଥିଲା ସାଇକେଲ ଠିକ କରିବାରେ ତାକୁ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ନେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଭାର ହବୁ। ହାକିମ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଘର କଥାରେ କଣ ଆସିକି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କି? ରାସ୍ତାଘାଟରେ କଣ ଏମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ କି ମୋ ବାପାକୁ କଣ କହିଥିଲି? ଟିକେ ଚୁପ ରହି ହାକିମ ବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନୁହେଁ, ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଯୋଉଥିରେ ମୋର 50 ଟଙ୍କାଟା କାମରେ ଆସିବ। ମଲ୍ଲି ପଚାରିଲେ, କି କାମ? ହାକିମ ବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ଦେବ, ମୁଁ ସେ ପଇସାରେ ମୋର ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ମିଶେଇ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର କିଣି ଆମର ଯୋଉ ଗେଟ୍ କିପର ଅଛନ୍ତି, ସୁଇପର ଅଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜର, ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ସେମାନେ କଲେଜରୁ ପଇସା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଲେଜକୁ, ଏ ସ୍କୁଲକୁ, ଏଇ ଗାର୍ଡେନକୁ, ଟିଫିନ କ୍ୟାଣ୍ଟିନକୁ ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦରମା ପାଇଲେ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସହାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ନେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମଲ୍ଲି ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ନିହାତି, ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ କରିବୁ, କଲେଜରେ ଏପରି କାମ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କଲେ ଏହା ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏହା କହି ମଲ୍ଲି ଓ ହାକିମ ଦୁହେଁ ମିଶି ପୁରା କଲେଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖାଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାକିମ ଓ ମଲ୍ଲିଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଦିଆଗଲା। ଏମିତି ଦିନ ଚାଲିଲା, ଗଡି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୁହେଁଙ୍କର କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। କଲେଜ ତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ପାଠ ବିଷୟରେ, ଚାକିରି ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ତାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ସମୟ ପରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଲ୍ଲି ଫୋନ କରି କହିଲେ ହାକିମକୁ, ଦେଖ, ମୋ ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି, ତମେ ଆସିବ। ହାକିମ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ବା, ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଇଛି, ମୋର ବି ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଖୁସି ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ତାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଲା। ବାହାଘର ଦିନରେ ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ହାତ ଧରି ଗଣ୍ଠି ପକଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହାକିମକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ମୁହଁ ଦେଖରେ ବାବା ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ହାକିମ ତ ମନ ଭିତରେ ମଲ୍ଲିକୁ ବସେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ବା କେମିତି? କହିଲେ, ବାପା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରିବା, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରୀତି ତ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ପରେ ବୋହୂର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋହୂକୁ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢଣା ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢଣା ଉଠେଇବ କିଏ? ତ ପରିବାରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ହାକିମ ବୋହୂର ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢଣାକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ, ଇଏ କଣ? ଏ ଝିଅ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କଣ ଏଇ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛି? ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ କାହିଁକି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି? ହଁ, ଇଏ ତ ସେଇ ଝିଅ,
ଏ ସେ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଘର ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟାଇଥିଲି। ହଁ ହଁ, ଏ ସେଇ ଝିଅ। ବୋଲି ତୁମେ ଏଠି କେମିତି? ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ହାକିମ ବାବୁ ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ଏ ଝିଅଟା ତତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି? ହାକିମ ବାବୁଙ୍କ ବାପା କଥା ଶୁଣି ହାକିମ କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ମତେ ଏ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ହାକିମ ବାପାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଲ କିପରି ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି? ହାକିମ ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ବାବା, ମୁଁ ତ ବାପା। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଛତା ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଛତା ମୁଁ ଖୋଲି ମାର୍କେଟ ଗଲାବେଳେ ଛତାରେ ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ କାନଫୁଲ। ଯୋଉ କାନଫୁଲଟା ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚାରିକି ବୁଝିଲି ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ଯାହା ସହିତ ତୁ ସେଇ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛୁ। ଆଉ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣରେ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ତୋ ପାଇଁ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ତୁ ତୋର ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁକି ଯାଇନାହୁଁ, ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ତା ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁକି ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ପୁତ୍ର ଆଉ ବୋହୂକୁ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏପରି ଭାବି ଭାବି ହାକିମ ବାବୁଙ୍କର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଫିସରେ ଗାଡି ରଖି ତୁରନ୍ତ ଧାଇଁଲେ ନିଜ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ। ଫଟ୍ ଫଟ୍ କରି ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପରେ ଫଟ୍ 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 କରି କାମ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭାରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇ ରଖିଦେଇ ଦେଖିଲେ ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ତ। ସେଇ ସମୟରେ ନାଲି ବତି ବାଲା ଏକ ଗାଡି ପି 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 କରି